मु तुमको वर्णमाला देउछि लियो तमर प्रथम कवितार प्रथम धाड़ी एवं शेष कवितार शेष धाड़ी पाई सेतिकी यथेष्ट मुठाए वर्णमाला को लेकिरी निरंतर खेल जोड़ुवा निरंतर शब्द मान को आकाश आड़क फोपाड़ी दे पुणी ताकू निज हाथ पाखुली रे मुठेई धरी पुणी फोपाड़ी दे पुणी मुठेई धरी कविता को केतेबेले बारी भली केतेबेले पानी भली केतेबेले शून्यता भली खेलुवा कवि राजेंद्र किशोर पंडांकर मरण कवि राजेंद्र किशोर पंडांक शोकांजलि शोक सभार कौन आवश्यकता केबे पड़ी नहीं पड़िबार कारण कवि राजेंद्र किशोर पंडांकर गोटे धाड़ी अच्छी जो से कहती जे जोठी जिए भी कांदू मनीष ता पाखरे ठिया होती घड़े आउ कहती मनीष तू कान तो प्रत्येक मनीष लुह पोछी देवा जो कवि प्रस्तुत से कवि लोतकांजलि की आवश्यकता अच्छी तेबे कवि राजेंद्र किशोर पंडित को श्रद्धांजलि जणाई आज प्रथम गोटे कविता जो कविता मु भावे जे से कविता हूँ राजेंद्र किशोर पंडित आत्मजीवनी कारण से आत्मजीवनी केवे लिखि नथान्ते कवि राजेंद्र किशोर पंडित को आपण हजार थर यदि कहिबे जे टिके आत्मजीवनी लेखन से लिखि नथान्ते लिखिले नाही तेणु कवि राजेंद्र किशोर पंडित कविता जीवन प्रति पढ़िबा पई मु प्रथमे आह्वान करी कवि राजेंद्र किशोर अन्यतम मानस संतान कवि मनुआ दास कविता जीवन प्रति 34 वर्ष बयस गोटे विहंग दृष्टि पश्चात दृष्टि थिला निज जीवन को नहीं लंबा कविता कि गोटे बड़ नैरेटिव अच्छी बहुत फैसेट्स बहुत डायमेंशंस भी अच्छी जीवन प्रति तते मो भल पाइबी एमिति किछि सत्य नथिला मोर जन्म कालरे तागुरु ईश्वर सठी से बापा मां भाई ग्रामणी से सातपुरुषिया घर एंतुड़ी शाल केही तो कहि नथिले बाबूरे तू इच्छा है था इच्छा है आ केही तो बुझी नथिले केमिति हेबा उचित मोर मन पसंद पृथ्वी तुझे मते सुख देबु एमिति किछि दाबी नहीं मु भी तो आसी नथिली तोठी जो दिन चढ़ी शिखिली गछकु उंचरु उंचकु ओसारिया दिसिला दृष्टिभूमि पसारी हेला दिगंत आहुरी आहुरी सुंदर दिसिला वसुंधरा दर पछिला स्वाद फलरे दांत चिन्ह छाड़ी खंडिया खाबरा हेई खसी पड़ी तथापि से फल बास्ना रे भरी गला कैसर मोर उछुड़ी गला आहुरी गछरु गली मीनार निहारिका स्वप्नरु अति स्वप्नकु रंग बेरंग कोड़ी पथर कोड़ी अनापना पत्र फुलरे भर्ती करदेलु तू पकेट मोर स्कूल फेरंता बाटरे मो बापांकठु लुचि बिड़ी टाणी दुमुखणी वर्षारे तिनुतिली धू धू खरारे सिझिली थुरु थुरु शीतरे कांकुरी आंगुठिरे धीर पानी की हांगुड़ीबार ध्वनि शुणिली घंटा घंटा धरी आकाश रे भसा मेघ मानकर लड़ाई लगाई देली मु तले थाई दिहाई उसके निहाती आकस्मिक झुल उकुटी बार देखिली शब्द को शब्द खसी हे हठात खंड मंडल रे उजली गला गाँ गंगा घर द्वार भांगी रुझी पेड़ी टुकड़ा धरी भिटा माटी छाड़ी चली गले किए कुआड़े के जाने कोठी रही गले सुभाषी नानी भुवन मास्टरे गोविंदा पुजारी पछरे रही गला खंजा घर आंब तोटा नई कुर्सीनामा सहित हजिगला कोठी सप्तम श्रेणीर
ସମୁଦ୍ର କୁ ଆଣି ଶଙ୍ଖରେ ମୋର ବାହୁଲିରେ ଶୋଇବା ଘରେ ନଗାଧିରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଝରକା ଖୋଲି ସମ୍ମୁଖର ଦର୍ପଣରୁ କିଏ ନା ଧରି ଡାକିବାର ଶୁଣିଲି କେହି ନାହିଁ ତ ତତେ ବିମ୍ବ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ନଥିଲି ରୋମ ରୋମରେ ଦିନେ ଛୁଇଁଗଲା କାଉଁରୀ କାଠି ଟଣିକି ଉଠିଲା ସ୍ନାୟୁ ଆବେଗର ଓଢ଼ଣା ଦକ୍ଷିଣର ଟିକ ବାଜିରେ ବିଧ୍ୱନିତ ହେଲା ବୀଣାର ଧ୍ୱନି ସବୁଜ ଅଗ୍ନିର ସୁଖଦ ଉଦ୍ଭିଦ ଚେର ଡାଳ ଡଙ୍କ ମଡ଼େଇ ଦେଲା ଅବକନରେ ମନରେ ଆକାଶ ଗୋଟାକ ଯାକ ଭରିଗଲା କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ କେତେବେଳେ କାଶଫୁଲରେ ଗତି ହେଲା ଉତ୍ତାନ ଛାତି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ମତି ବିଭୋର କିଏ ଜଣେ କହିଗଲା ଫିସ୍ ଫିସ୍ ନେ ଏସବୁ ତୋର ଉଦଗ୍ର ଆଖି ଆଙ୍ଗୁଠି ଓଠ ଆଗରେ ମୋର ଦୋହଲି ଗଲା ନବଯୁବତୀ ମଧୁମତୀର ବିକମ୍ପ ଅଧର ନେ ଏ ତୋର ଫେରାଇତ ମଦିରାର ଛଳ ଛଳ ଚଷକ ନେ ଏ ତୋର ସୁକୁମାର ଶିଶୁ ନେ ଏ ତୋର ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରର ବିଧାନ ତଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରୀ ଯଶ ନେ ଏ ତୋର ଛାୟା ଆଉ କିରଣର କମନୀୟ ଜାଲରୁ କିରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୋହରି ଗଲା ବେଳେ କିଛି ନିରବତାର ପ୍ରାୟାନ୍ଧକାର ବିଝି ଦେଲି ମୁଁ ବୁଣିଦେଲି କିଛି କବିତାର ଝୁଲ କିଛି ପ୍ରେମର ତାରା ଫୁଲ କ୍ଷୁଧାର ରାଉ ରାଉ ହାତ ନଖରେ ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡରେ ରାମସ ଜୀବନର ହାଡ଼ୁଆ ଗାଡ଼ୁଆ ମୁହଁ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ କିଏ ବିଲେଇ ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାଜନୀତିର ବାଘନକି ଖେଳ ଉପରିକର ଚୌକି ଧନ୍ୟ ମୁରାଟ ଶତ୍ରୁର କପଟ ଈର୍ଷା ଜିଘାଂସା ମତେ କେବେ ଅଧୋପଣ କରିଛି କେବେ ଆହତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସବୁ କିଛି ଖାର ଅଙ୍ଗାର ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁ କପୁରୀ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜଳ ଜଳା ହାଣ୍ଡି କପରା ସନ୍ଧିରେ ମତେ ଅବାକ କରିଦେଇଛି ଅଲିଓଳ ଚାରଟିଏ ଶ୍ମଶାନରେ ତୋର ଅନ୍ତୁଳି ଶଳ ଉଷୁମ ହେବାର ବି ଦେଖିଛି ମୁଁ ନିଜେ ହଜାର ଥର ଜନ୍ମିଛି ତୋଠି ଅଜାଣତରେ ଅଧା ଚକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା କୀଟଟିର ଅପୂର୍ବ ଜିଜିବିଷାରେ ସମାକୁଳ ହୁଏ ମୁଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ସଢୁଥିବା ବୁଢା ଲୋକଟି ବିଭୋର ହୋଇ ଶୁଣାଇ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପଣେ କେହି ସରି ନୁହେଁ ତୋର ପ୍ରଭୁ ପଣେ କେହି ସରି ନୁହେଁ ତାର ନୀଳାଦ୍ରି କେଶରୀ ଅଙ୍ଗାର୍ଥରେ ଲାସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତାଣ୍ଡବ ମୋର ଟଳମଳ ଦ୍ୱିପାଦ ଭୂଇଁରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହେ ଟଳମଳ ଦ୍ୱିପାଦ ଭୂଇଁରେ ଠିଆ ହୋଇ କହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର 34 ବର୍ଷର ପତିତ ନେଇ ତୁ କଣ ସମର୍ଥ କହ ତୁ କଣ ସମର୍ଥ ଜୀବନ ଉପରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପାଏ ନାହିଁ ନା ମୁକୁଳି ଯାଇପାରେ ନା ତୋର ପୃଥିବୀରୁ ତାର ଦ୍ୱୈତ ମୁକୁଳର ସନ୍ଧୁଆସିରୁ ଆତ୍ମୀୟତାରୁ ପହିଲି ବର୍ଷାର ଅଧର ମହକରୁ ଶାଗୁଆ ଶାଢ଼ୀରୁ ନୀଳ ନିଘଞ୍ଚ କୁନ୍ତଳରୁ ମୃଣାଳ ବାହୁରୁ ଚଉରାଶିକି ଭେଟିଥିବା ଚର୍ମରୁ ମୋର ସ୍ୱେଦରୁ ଲବଣରୁ କୋଟି କୋଟି ବାଳୁକଙ୍କର କୁନି କୁନି ପାପୁଲିର ଜାଭରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରେ ନା ତୋର ସୀମାରୁ ଦିଗହୀନତାରୁ ଏହି ଶ୍ୟାମଳା ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ରହିଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କରି ସାରା ରାତି ବିତେଇ ଦିଏ ମଧୁପାନରେ ନିଧୁବନରେ ତୋର ଚକ୍ରିକର ଆସରରେ କେବେ ଉଜାଗର ରହେ କ୍ଷୋଭରେ ଅବଶୋଷରେ ଗ୍ଲାନିରେ ଅନୁଶୋଚନରେ ବିରହରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ଧକୂପରେ ନିଆଁ ଭରା ଫୁସଫୁସର ଭୟଙ୍କର ଶ୍ୱାସରେ ସାରା ରାତି ବୁହାଇ ଦିଏ
ଯେମିତି ତୋର ଅଥଳ ଅଥୟ ଡର ଭିତରେ ଅତି ଛୋଟ ଏକ ବୋଲି ଡଙ୍ଗା ପରି ଏମିତି ଉଲ୍ଲାସରେ ବେଦନାରେ ନାଚୁଥିବି, ଡେଉଁଥିବି, ଘୁରୁଥିବି, ଛିଟକୁଥିବି, ମୋକ୍ଷ ଭୋକ୍ଷ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ଭୋକ୍ଷ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ନ ଦେଖା ମା ତୋର ହାତ ମୁଠା ଖୋଲି ମୋଦି ଅଛି ହବା ଗୋଡ଼ି ମୋଦି ଥିଲେ କାଳେ ନିଉନ ଦିଶିବ ମହାବର ଅକ୍ଷ ଧାଡ଼ି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମେ ଉତ୍ତରରେ ଭ୍ରମି ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରେ ଆସି ତୋହରି ଦୁଆରେ ଧକି ଓ ଚମକି ଉହାଇ ପରବାସୀ। ଇଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଜଳି ଯାଉଛି ସେ ବିବାହ ତାହାକୁ ତ୍ରିପଥ ଗାମିନୀ ସୁରଧୁନି ଶିଳା ଦେହ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ନକର ତରଳି ଯାଉଛି ଗୌତମୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ବହୁ ସ୍ୱୟଂ ଭରା ପାତ୍ର ନାହିଁ ତାର ମନ ରାଖି ସୁନ୍ଦର ଉପସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ରତାରୁ ହେଉଥାନ୍ତୁ ଚାଲିଆ। ଏବେ ଡାକିବି ସୁମନ ଦାସ ପଢିବେ ଯିବା ଲୋକ ଯାଏ। ଯିବା ଲୋକ ଉଠିବାକୁ ଯାଏ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଯଦି ଭାବିଛନ୍ତି ଯିବେ ତ ଯିବେ, ତାକୁ ଅଟକେଇବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୁମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। କବିତାର ନାଁ ଯିବା ଲୋକ। ବହୁତ କବିତା ସଂକଳନର କବିତା, ଛୋଟ କବିତା, ପ୍ରିୟ କବିତା। ଯିବା ଲୋକ ଉଠେ ଚାଲିଯାଏ, ଯିବା ଲୋକ ଉଠେ ଚାଲିଯାଏ। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜେ ନା, ଅନୁକୂଳ ସଂକେତ ଲୋଡ଼େ ନା, କୌଣସି ଯୋଗିନୀ ସେ ଖାତିର କରେ ନା, ଉଠେ ଆଉ ଚାଲିଯାଏ। ଦିଗ ଅଦିଗ ଗମ୍ୟ ଅଗମ୍ୟ ବୁଝେ ନା, ନିଜ ପାଦକୁ ପାହୁଣ୍ଡକୁ ଟପିଯାଏ, ନିଜ ମନକୁ କଳ୍ପନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏପରି କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ, ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ସେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥାଏ ବିରତ। ଘାତକ ସହିତ ସଖ୍ୟ, ଋଷି ସହିତ ଅଭିମାନ, ଗୌରଣୀ ସହିତ ଧୃତି, ରାଣୀ ସହିତ ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ପୁତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଯୁଯୁତ୍ସୁ ସହିତ ମିଛ ଖେଳ, ମଞ୍ଜିଲ ସହିତ ଲୁଚକାଳି, ସବୁକିଛି ବେଶ ଚାଲିଥାଏ। କୌଣସି ସୁମନାସ ଦିଏ ନା ଯିବାକୁ, ନା ବିଦାୟ ନା ବିଳମ୍ବ। ଯିବାର ତ ଥାଏ, ଦାରୁଭୂତ ବିଗ୍ରହ କରି ବିରାଜିଥାଏ। ଯାତ୍ରା ତାଠି ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନ କାଳ ଘେରି ହୁଏ ଘାରେ, ପୁଣି ଅପସରି ଯାଏ ପରକ୍ଷଣ। ଯାନ ବାହନ ନକ୍ସା ନିର୍ବନ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପରିଣତି କି ହେତୁ ନାହିଁ ତାର। ଯିବା ଯାହା ଥିବା ତାହା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାପଦରେ ସେ ସକ୍ରିୟ ଥାଏ, ଜନ୍ମ ଥାଏ ସ୍ୱାଭାବିକ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ, କୁଆଡେ ଯିବୁ ବୋଲି ପଚରା ଯାଏ ନା ଯିବା ଲୋକ। ଜୀବନର ବାକ୍ୟତାର ଭରିଥାଉ ଚମତ୍କାର ଅଭୟ ଶବ୍ଦରେ। ଯିବା ଲୋକ ଉଠେ ଚାଲିଯାଏ। ଯିବା ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ତା ପଢିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତେବେ ଏ କବିତା ପଢିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଛିଟା ଘାଣ୍ଟି ହୁଏ, କିଛିଟା ବିଭତ୍ସ ଚିତ୍ର ଆସେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ କବି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏ କବିତାରେ ଯୋଉ ନୈବେଦ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଆମ ସମୟର ସବୁଠୁ ଦାରୁଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବାସ୍ତବତା। ଏବଂ ଏ କବିତା ପଢି ସାରିକି କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ମତେ କହିଥିଲେ, କିଓ ତମ ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର ହେଇଛି କଣ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବି ପ୍ରିୟ କବି, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କହିଲେ ଏମିତି ମର୍ବିଡ ପୋଏଟ୍ରି। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ମର୍ବିଡିଟିଟା ହେଉଛି ଆଜିର ଜୀବନ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା, ଅଖିଳ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। এই সত্র উৎসর্গিত এই সুযোগ পাই কবি রাজেন্দ্র কিশোর পণ্ডা তাকে মোর বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। আপনার নমস্কার। ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିବି ସେ କବିତା କବିରୁ ସେ ବହି 2016ରେ ଛପା ହେଇଥିଲା। ବହି ନାମ ହେଉଛି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 2015ରେ ସେ କବିତା
ତା ନାଁ ଥିଲା ବାର୍ଷିକ ବିଶେଷାଙ୍ଗ, ତା ନାଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପି। କିନ୍ତୁ ପରେ କେଦାର ଯେମିତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା ପରେ କବିତାର ନାମ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ନୈବେଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ। ମୁଁ ସେ କବିତାଟି ପଢୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ ସେତିକି କଣ କହିବେ କବିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ, ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅରୁଚି ଧରିଛି, କବିତା ଶୀର୍ଷକ ନୈବେଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅରୁଚି ଧରିଛି, ଫଳମୂଳ, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଲଡୁ, ରସଗୋଲା, ଲେଉଟି ଆସୁଛି ଅଲଗା ଅଚଖା ପ୍ରସାଦ ବୋଲାଉଛି। ଏକା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟି ଖାଇ ଭଗତିକି ଚିଟା, ତେଣୁ ଖାସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ରେସିପି ଏଇଟା। ବନ୍ୟା ଭ୍ରଟି ନିଅ, ବନ୍ୟା ଭ୍ରଟି ନିଅ, ଖପୁରୀରେ ଟାଣ ଅଂଶ ଥିଲେ ତାହା ଅଲଗାଇ ଦିଅ। 1.5 ଇଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଟିକେ କର, 7 ଋଷିଙ୍କ 7 ଯୋଡ଼ା ଆଖି ତାଳି ଆଣ। ପଚା ବାଳ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ପରଦା ଫଟାଅ, ଯତ୍ନ କରି ଡୋଳା ସବୁ ରଖ। ପ୍ରେମିକ କବିଠୁ ମାଗିନିଅ ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଛେଚି ଛେଚି ଇମାର କରିଦିଅ। ସତ୍ୟ ଗଣଧର୍ଷିତାର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କତୁରୀ ଆଣ, ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଘାସ କେଶ କାଢ। ଟିକେ ଟିକେ କାଟ, ମିଶାଅ, ଗୋଳାଅ, ଏସବୁକୁ ଅଲଗାଇ ରଖ। ଗୋଳେଇ ମିଶେଇ ଦିଅ, ଗୋଳେଇ ମିଶେଇ ଦିଅ 1.5 ଲିଟର ଡାଲା ରକ୍ତ, ମଣିଷାଦି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, 1 ଲିଟର ଲୁହ, 1 ଲିଟର ଝାଳ, 1/2 ଲିଟର ତାଡ଼ି ବା ସଲକ। ଟ୍ରକ୍ ମଡ଼େଇ ମରାଯାଇଥିବା ଯୁବକ ବୈଜ୍ଞାନିକର ଛେଚା ମୁଣ୍ଡର ମଗଜ ଦହି, ଦହିରେ ମିଶାଅ। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଅନ୍ କର, କଡ଼େଇ ବସାଅ, ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଆଉଟ 2 ଘଣ୍ଟା ବେଶ କିଛି ବହଳ ହେବା ଯାଏ। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲାରୁ ଉତାରି ଏବେ ଦହିରେ ମିଶାଅ, ଏବେ ଦହିରେ ମିଶାଅ 1/2 ଲିଟର ଫେଣ୍ଟା ବସା ଦହି, 2ଟା ଲେମ୍ବୁର ରସ, 100 ଗ୍ରାମ ଅଦା ରସୁଣ ରସ କଷ, ଭଲ କରି ଫେଣ୍ଟ। ବାସ୍, ମେରିନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ତୁମର ସସ୍। ଭ୍ରୂଣ, ଆଖି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଏ ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ କରି ସସ୍ରେ ମିଶାଅ। ବତୁରି ମେରିନେଟ୍ ହେବାକୁ 4.5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଗ୍ୟାସ ଚୁଲା ଅନ୍ କର, ଡେକ୍ଚି ବସାଅ। 50 ମିଲିଲିଟର ଘିଅ, ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଗରମ କର, ଡେକ୍ଚିରେ ପକାଅ। 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, 1.5 ଚାମଚ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ। ଏସବୁ ଚଡ଼ଚଡ଼େଇ ଫୁଟିଲେ ଆହୁରି ପକାଅ 20 ଗ୍ରାମ ପୁସ୍ତା, 20 ଗ୍ରାମ ଭଜା ଚୁରା ଜିରା ଧନିଆ, 20 ଗ୍ରାମ ଭଜା ଚୁରା ଜିରା ଧନିଆ, 10-11 ଚିରା ନାଲି ଲଙ୍କା, 100 ଗ୍ରାମ ନଡ଼ିଆ କୋରା, 20 ଗ୍ରାମ କାଜୁ ବାଦାମ ଛେଚା ବା ଦର ଛେଚା, 100 ଗ୍ରାମ କଟା ପିଆଜ। ବାଦାମୀ ହେବା ଯାଏ ପିଆଜ ମସଲାକୁ ଭଲ କରି ଭାଜ। ଏବେ ଡେକ୍ଚିରେ ପକାଅ ସସ୍ ସಮೇତ ମେରିନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ମାଂସର ଟୁକୁଡ଼ା ଆଉ କିମା, ଗୋଳାଅ ଆଉ କଷ। ଲୋଡ଼ା ହେଲେ ଭିଡ଼ି ଦିଅ ଆହୁରି କିଛି ରକ୍ତ, ଆହୁରି କିଛି ଲୁହ, ଆହୁରି କିଛି ଝାଳ। ସ୍ୱାଦକୁ ଚାହିଁ କିଞ୍ଚି ଦିଅ ଲୁଣ। କରିବ ଯଦି କରିପାର ଏବେ ରାନ୍ଧଣାର ସ୍ୱାଦ ପରଖ। ରାନ୍ଧଣାର ସ୍ୱାଦ ପରଖ କର। ରନ୍ଧା ସରିଲେ ଅଫ୍ କର ଗ୍ୟାସ, ଚୁଲାରୁ ଉତାରି ଦିଅ, ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ରଖ। ଗାର୍ନିସିଂରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଅ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଉପରେ ତଟକା ଜିରା ଧନିଆ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର।
केजाणी किपरि हेब भक्तंकर प्रसाद सेवन हेउछि नैवेद्यर गुरु एवं रूढ़ वास्तवता को कवित्व रूपांतरित कर अद्भुत कला केवल राजेंद्र किशोर पंडा का पाखे थिला। वो टेलीफोन उठाए और डायल कर ईश्वरंकर तालिका बहिर्भूत नंबर माउथ पीस रे बुणी दे गोटे जीवन काल निरवता उफ और केतेटा जीवन मते बंचिबा को हवा मालिक छाड़ीबा पई केते विशुद्ध से निरवता। कवि राजेंद्र किशोर पंडाकर कविता होची विशुद्ध निरवतार कविता एवं से विशुद्ध निरवतार कविता को आपाततः निज जीवन भाव बंचिथिबा कवि भागीरथी मिश्र को मुझे डाकी से कवि राजेंद्र किशोर पंडाकर कविता संपर्क में आप किसी कहले कारण भागीरथी मिश्र निजे कविता लिखंती किंतु राजेंद्र किशोर पंडाकर कविता से बंचंती एटा हम अलग कर कहि पारे जे कवि भागीरथी मिश्रकर श्वास प्रश्वास रे प्रतिटी रक्त कणिकारे राजेंद्र किशोर पंडाकर कविता प्रवाहित होता कवि भागीरथी मिश्र समस्त नमस्कार जनाई अखिल ज्ञानदा एवं राजेंद्र को प्रणाम जनाऊँ। भाई केदार जहाँ कहले आप विश्वास करेंगे नहीं कहले रात्य यौवन काल में राजेंद्र पंडा सहित साक्षात होता एवं से दिन व्यक्तिगत भाव में जेती सहित कविता सहित आत्मीयतार एमती विभोर प्रति मुहूर्त कवितार धाड़ी मत बचे रखी आप जो सब कविता गुड़िक शुणिले से कवितार किसी धाड़ी मुझे भावुला से कविता गुड़िक तो आपने शुणिले केते दूर अनुभव कले कविता को से कथा आपने निजे ही कल्पना करेंगे कारण मु व्यक्तिगत भाव में एतिकी जाने कविता सहित निबिड़ प्रेम केवल एकांतरे ही निभेई हुए एमती सभा समिति रे कविता आवृत्ति एवं ता सहित पार्श्वर बसी किसी लोक मानकर निजर सुख दुख दिया कविता मानहानि हुए मोर मन पड़ुची आपण माने कहउछन्ती राजेंद्र पंडा नाहंती बोली किंतु मो अनुभव करूची एठी राजेंद्र पंडा अछंती एठी से बसिचंती आम सहित कवि माने केबे कुआडे जानती ना देह चली गले कवि चली जाए बा देह चली गले जब साहित्यिक चली जाए जो धारणा हमर रहिछि ताकू हमकु बदलेबा को पड़िबो कारण ए देहटा क्षणिक बोली हम समस्त जानि कि देह भितरे थिबा जो चेतना को प्रकाश करबा सौभाग्य जो माने पाइछंती सेमानक प्रति आमे नतमस्तक हेई तांकर जो कृति गुडी को हमर जीवनर अंश भाव में ग्रहण करबा हेउछि सबुठार बड़ कथा तेणु आज राजेंद्रंकर तो कविता संकलन जो आपण अछंती जो नैवेद्य रंधन पढ़िले भाई सूर्य से कवितार गोटे मुख्य कविता होछि आपण अछंती बोली से संकलन जोठी से सारला दास को आरंभ करी सूर्य मिश्र पर्यंत बा आगामी काली आसुथिबा कवि मानक संपर्क रे सेठी कहिसंती गोटे महासम्मेलन जेमिति हेउछि समस्ते सेठी आसिचंती विभिन्न राज्य रे आसिचंती कवि माने वर्तमान रो कवि माने भी आसिचंती भविष्य रे जन्मिबा को थिबा कवि माने भी सेठी के आसिचंती एवं आश्चर्य हेबे सेठी केही कहार भाषा जानि ना भाषा तो बदली जाउछ ना दिन दिन सेठी से कहउचंती भाषा यथेष्ट नुहे कि भाषा असमर्थ नुहे स्पंदरे ही दिया निया हुए आजिकल हम भूली गलनी से स्पंद कथा उठिला बेल को मोर मन पड़ुची राजेंद्र किशोर पंडांकर प्रथम संकलन गौण देवता जहाँ प्रकाश पाइथिला एवं सेठी से कहउथिले मोर स्वर सुनिबा आगरु समस्ते शुणुथिले नीरवता मोर स्वर सुनिबा आगरु समस्ते शुणुथिले नीरवता एवं सारा कविता रे नीरवता आवृत्ति मु करिबी 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 ए जो नीरवता कथा से कहउचंती शेष से कहउचंती केउठी शब्द सशब्द केउठी
से कविता गुड़िकरे रही कौन तात्विक आलोचना करूना कारण तात्विक आलोचना कला बेलू आम सब कवि मान साहित्यिक मानू आमर जो सब पूर्वाग्रह रही से पूर्वाग्रह आम सीमित कर विभिन्न धारा विभिन्न वाद विवाद भितर प्रकृत में कवि साहित्यिक माने कला प्रेमी माने केबे कौन वाद विवाद भितर सीमित होती ना तो तेणु मत जो राजेंद्र किशोर पंडा संपर्क में कहवाई कहुच्छी प्रकृत में जापारूना केठू आरंभ करू शेष करी सुंदर धूली तुम्हें भावदयिता कथा कहले कवि रवि से गोटे भारी सुंदर पद अच्छी से कहूँ तुम्हें से तुमको भेटा पुण्य एत अधिक जे भय हुए मोक्ष जीवी पाई पुणी थे पुनर्जन्म देवा सक्षम सबुठू सान पापटी प्रिय को बताई यही चमत्कार जो ठाड़ी बोली कहबे नहीं जो अनुभव यही अनुभव सांप्रतिक समय जो दिन कवि राजेंद्र किशोर पंडा लिखुले से समय से प्रकृत विभिन्न कवि पाखे हूँ थी उणा अधिके कि राजेंद्र किशोर पंडा कौन कविता को गोटे कवि कर्म भाव गोटे कारुकार्य भाव करना गोटे साक्षात्कार से थे कहते कविता ही हूँ मोर आत्मजीवनी मोर कविता मोर आत्मजीवनी जीवन प्रति आप शुणिले जीवन प्रति शुणी आप केते कौन अनुभव कले मुझे जानी जदि से जो पद को आउ थे दोहरे दूसरी तते मु भल पाइबी एटा जीवन को कहा जोटा कि प्रत्येक मनुष्यर कथा तते मु भल पाइबी एमिति किसी शर्त नथिला मोर जन्म काल ता आगु ईश्वर सठी दुछेई बापा माँ भाई ग्रामणीर से सात पुरुषिया घर केही तो बुझी नथिले बाबूरे तू इच्छा हेले था तू इच्छा हेले आ एटा तो हम समस्त को सत कथा नुहे केही तो पूछी नथिले केमिति हवा उचित मोर मन पसंद पृथ्वी कहले आमे हमर निज अजाणतर ए पृथ्वी को आसी आपण तापर से पुरी अंचल लोक थिले जोटा कवि अश्विनी मिश्र तांकर वक्तव्य में प्रथम कहिथिले एवं सेही समय जो वर्णना गुडिक रहिछि सेटा केवल आपण प्रत्येक धाडी भीतर को पसिले ही अनुभव करि पारिबे गोटे धाडी सेठी हमर मनवा भाई पढला बेला आपण देखिथिबे भंगा जळ जळ हांडी खपरा संघिरे मते अबाक कर देछि अळियाळ चाराटी ए कथाटी अनुभव करबा को हेले एमिति शहर भितरे थाई हम अनुभव करबा पारिबा तार कारण हेउछि हम जीवन गुडिक गाँ गुडिकरे घटिछि एवं जेते बेले जणे किए चली जाए गाँर जोटी से दीपाकिया रास्ता थाए सेठी भंगा जळ जळ हांडी खपरा पड़ी थाए मृत्यु कथा सेठी कहला जाउछि सेठी किंतु गोटे अळियाळ चारा भी उठुछि एवं सेठी पई राजेंद्र कहचंती जे मु अंगीकार करूछि जीवन मु तते भल पाए से काहे कि कहचंती जे मु बारंबार ए जीवन को आसीबा को चाहूछि जो जीवनर प्रत्येक स्तर रे रहिछि से स्पंदन मुख्य मुख्य बोल लड़ा नाही बोली कहउछंती ताकर अनेक कविता गुडी को आपण जदि देखिबे ए भली कल्पना आम साधारण मनुष्य मानकर चिंताधारा बहिर्भूत बळे आपण को लागिबो गोटे कविता अच्छी से गण देवतार एक निष्कांत पृथ्वीर स्वप्न देखि सारी विक्षिप्त चिंता बोली आप गोटे निष्कांत पृथ्वीर कल्पना करें जो देखिए आप कांथ ये कोठरी भितर आम अच्छु चारि कांथ भितर बाहर को गले विभिन्न आम निजस्व विश्वास निजस्व वाद प्रतिवाद कर जो देखिए आप कांथ किंतु जड़े कवि कल्पना करे केवल निष्कांत पृथ्वीर कथा मनीष को कहते कौन मनीष हेउछि कंकालेश्वर मनीषर नाही नाही कोनोसी ईश्वर एटा कहले जो माने सब ईश्वर को ऊपर विश्वास करते से माने सीधा सड़क छिड़ा हे राजेंद्र किशोर मुर्दाबाद बोली कहि पारंती किंतु प्रकृत कथा हेउछि जो ताकर परवर्ती संकलन रे जोटा को पद्य पद्य धर्म बोली कहा जाए अनवतार बोली अवतार कथा हमें जानिछु दशावतार कथा हमें जानिछु किंतु अनवतार कथा केवल राजेंद्र जानती सेठी से जो सुंदर कथा कहिथिले से कथाटी होती सबटा गुरुत्वपूर्ण से कहिथिले जोला मो टिके आगु कहउथिली जड़े लेखक को विभागीभुक्त करदेबा पई आमे
ଦେଇ କହୁ ଅମୁକ ତା ଶୈଳୀ ପାଇଗଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା କୌଣସି ଛାଞ୍ଚରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ନିଜ ଛାଞ୍ଚରେ ବି। ଯିଏ ସବୁ ପଢିଥିବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତା ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା ଆଉ ଏକ କବିତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜୀବନ ଯାପନ ବା ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ବ୍ୟତୀତ ତା ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ତାଙ୍କର ସେ ଅନାବତାରରେ ରହିଛି, ଅସମୁଦ୍ର ଇଲାକାର ଲୋକ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଏକ ସ୍କେଚ, ଏକ ଇମେଜ, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କବିତା। एकथा शब्द समुद्र कूल बसीथिबा लोक हुए तो समुद्र कौन जानी पारिबनी तार महत्व, किंतु असमुद्र थिबा लोकटी जेतेबेले पूरी समुद्र कूल को जाए से समुद्र को देखिले से ताको लागिबो प्रकृत रे ए जो समुद्र रो जो बारंबार जो ढेउ आसुची जाउची ए जो स्पंदन केमिति संभव होउची एटा गोटे अत्याधुनिक कविता ता ठीक सेही परी तांकर आउ एक संकलन अछि जोटी अति छोट छोट कविता रहिछि। मोर प्रकृतरे प्रथम परिचय ठाकुराणी, मोर ताको सहित प्रथम परिचय प्रकृतरे एइतो से 77 अनेक संकलन छोट छोट कविता गुडी सेठी रहिछि। मु छात्रावस्था रे थिला बेले से संकलन पाइथिली एवं मु प्रकृतरे सत कथा कहबी सेडा पढि कि मु बुझी पारु नथिली। मोर जने सहपाठी थिले हिमांशु महापात्र बोली एवं एठी जो बसिसंती आज कहली से कथाटी कवि अश्विनी मिश्र से सेतेबेले जोटी थिले हमर ज्योति विहार रे थिले लाइब्रेरी को से बहिटी उपहार देथिले एवं ताकर पुत्र होचंती हिमांशु महापात्र। हिमांशु महापात्र हठात दिन आविष्कार कले मो घर कोठरी को आसी हॉस्टल कोठरी को जे मु कोन किछि चुपचाप कविता लिखुची बोली से पढिले कहले तम कोन आजकल का कविता पढापढी करू कि कहले और ठीक अछि काली तुमको आडी के बही देबी से बहिटी आडी से मते देले आज पर्यंत से बही मो पाखरे अछि मु पढिली भाई हिमांशु मु तो कविता किछि बुझी पारुनी। तापर हमर कथा हला जे हम दी जण जाको सांध्य भ्रमण रे जेतबेले ज्योति विहार रे बुलु सेतबेले गोटे कविता को लेके हम आलोचना करिबा एवं आपण आश्चर्य हेबे 4-5टी कविता हम दी जण जाको इंग्रजी साहित्यर छात्र थिलु पढिला परे तापर हमें आउ बाकी कविता गुडीकर आलोचना करिबा को पडिला। सेतिर गोटे कविता मु आपन को कहूची तार शीर्षक जो कविताटा शीर्षक होची कविताटा दीर्घ शीर्षक होची राजेंद्र पण्डा हेई नथिले किए हेबा को मु पसंद करि थांती। कविताटा होची राजेंद्र पण्डा हबा एई बडी चमत्कारिता थिला से कविता ता सहित आउ सुंदर कथा गुडी करथिला। गोटे कविता शीर्षक होची मुक्ति दे एथर तू तो मातो घियो मिसा सिंदूरई बिंदु आउ किए दिख पिंधी हुए दिगंबर मु तो हाड़ पिंधी मांस पिंधी चम पिंधी को बुंदी हे जाउची मा आपन को फेरी आसीबा को पड़िबो से शीर्षक को मुक्ति दे ए जो अनुभव गुडी को एगुडी को होची विरल अनुभव कवि एवं आम मानक मते तो लागे गोटे कथा कहली कि अन्य अर्थरे देबे आम मैंने साहित्य प्रेमी बा कविता प्रेमी हो पारू किंतु आम पूर्वसूरी मानक आम प्रकृत में जो निबिड़ भाव में भल पाइबा कथा बा पढ़ा कथा सेटा आम आज जाए करें एवं वर्तमान तो जो बड़ी गोटे समय चली जो बड़ी टेक्नोलोजी कथा कहले टेक्नोलोजी आम विभूति पट्टनायक को शुणी पारे ना तेणु से जो टेक्नोलोजी कथा कहला बेलू लगुच टेक्नोलोजी बर्तमान समस्त सामने सते जमी गोटे गोटे दर्पण एवं दर्पण सामने आम निजर प्रतिबिंब देखी केवल मु ही करिकरी आम जीवन चली जाउची। जदि आप पूर्वसूरी मानक पढ़िबे एवं ता सहित विश्वर भी जदि आप किसी कवि मानकर कविता पढ़िबे तापर आप देखिबे जे कविता पढ़िबारे जो आनंद मिलुची प्रकृत में मु तो सामान्य मात्र तुच्छ मात्र आपन भीतर शब्द आसीबो नै आपन केवल विभोर एही कविता रे रहिबे। तापर जो कविता तांकर संकलन सेटा होची निज पाई नाना बा सेठी से कहितले विद्रोह भारी कोमल बोली एवं सेठी जो कथा गुडी को कहितले मु प्रकृत रे जेति प्रस्तुति नै आसीची बा मते जेतो राजेंद्र पण्डाଙ୍କ संपर्क रे कहबा पे कुआ गला मु तो प्रकृत रे माने ये हे गली माने
ମାନେ କଣ କହିବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଛିଡ଼ା ହେଇ କେଉଁ ଢେଉକୁ ଗଣିବେ ଆଉ କେଉଁ ଢେଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ମୁଁ କେତୋଟି କବିତା କଥା ହିଁ କେବଳ କହୁଛି, ଯେମିତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ନିରବତାର ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କ କବିତାର ଆବୃତ୍ତି ହିଁ କରିବି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାଟି ବୋଲି କବିତା ଅଛି ନିଜ ପାଇଁ ନାନାବାୟା କବିତାରେ। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କଥା ଆମେ ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖି ଆସିଛୁ, ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଶବ୍ଦ କଥା। ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଶ କଥା ପଚାର ନା, ଦେଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କେତେକ ବୁଢ଼ା ମାନଚିତ୍ର ପରେ ରଙ୍ଗରେଖା ବିଭାଜନ କରିଥାନ୍ତି। କବି ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହା। ଏଇ ତ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ରାଜନୀତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକୁ। ନିଆରା ପତାକା ମୋର ଉଡ଼େ ପରପର, କବିତା ହିଁ ସମ୍ବିଧାନ ମୋର। ଜଣେ କବି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କବିତା ହିଁ ସମ୍ବିଧାନ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ କବିତାରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ବିବିଧତାରେ ଯେଉଁ କବି ଅଛନ୍ତି, ସେ କବି କେବେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସୌଦରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଇ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର କେମିତି ବୋଲେ ବୋଲି, ସେଇ ନିଜ ପାଇଁ ନାନାବାୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ସେଇ କବିତାଟା ପଢିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀରେ ଚାକିରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, କବିତା ଆଗରୁ ତ ପଢିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ବେତାର ନାଟକ କରାଯାଇ ପାରିବ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ବୋଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ବେତାର ନାଟକ କରିଥିଲି, ଯୋଉଠି ଚରିତ୍ର ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେ କବିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସେଟା ହଉଛି ଜଣେ ମୁଖାବାଲା ଅଛି ଏବଂ ସେ ମୁଖାବାଲା ମୁଖା ବିକ୍ରି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଖା, ତାର ଭାରି ତାର ଗରାଖ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଶୀ, ଦାମ ବି ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ଗରାଖକୁ ଜାଣିକି ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଖା ଦରକାର ସେଇ ଭଳିଆ ମୁଖା ସେ ଦିଏ। ସେ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ହେଇକିରି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋଡ଼ିଲେ ମୁଖା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ ଗର୍ଭିଣୀ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଖା କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହବ ବୋଲିକିରି। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ରାଜା ଜାଣିଲେ, ଆରେ କଣ ଏ ମୁଖାବାଲାର ଏତେ ଗୁଡାଏ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି କଥା, ତାକୁ କହିଲେ ଦରବାରକୁ ମୁଖାବାଲାକୁ ଡକାଗଲା। ମୁଖାବାଲା ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଯେ ତମେ ତ ଭଳିକି ଭଳି ମୁଖା ବନଉଛ, ଯାହାର ଯେମିତି ମୁଖା ଦରକାର ସେଇ ମୁଖା ତାକୁ ତମେ ଦଉଛ, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତମର ଅସଲ ମୁଖାଟି କୋଉଠି ଦେଖାଅ। ସେ କହିଲା, ହଜୁର ମୁଁ ମୁଖା ତିଆରି କରେ ଆଉ ମୁଖା ବିକିବା ହଉଛି ମୋର ବ୍ୟବସାୟ, ମୁଖା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଛ କହୁଛି ବୋଲି। ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏ ଲୋକଟାର ଚର୍ମ ମାଂସ ସବୁ ପୋଡ଼ିକି ଦେଖ ଅସଲ ମୁଖା ସେ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ଲୋକର ମୁଖା ଯୋଉ ଚର୍ମ ମାଂସ ମୁହଁରୁ ସବୁ କାଢି ଦିଆଗଲା, ଦେହରୁ କାଢି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କୁହାଗଲା ଯେ ମୁଖା ପିନ୍ଧି ନଥିବା ଅସଲ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି। ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ସେଇଟା ହଉଛି ସେ କବିତା। ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ ନ କହିକି ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ପେଚା ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା କଥା ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଆମେମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କଳ୍ପନା କରିବା ବୁଝିପାରିବା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। ପେଚା ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ମତେ ରାତ୍ରିର ପକ୍ଷୀ ବୋଲି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପେଚା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଈଶ୍ୱର ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମଣିଷ। ମଣିଷର ଏଉଡ଼ିଠୁ ପଡ଼ି ଭୟାନକ ଧ୍ୱନି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଭୁକ୍ଷା ତାର ତରାଟି ହେଉଥାଏ ନୂଆ ଭକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସ୍ନେହ ସଖ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁ ଯେପରିକି ମଧ୍ୟ ବଳି ପଶୁ ପାଇଁ ହକ୍ତା ଚାଉଳ। ମୌକା ଯଦି ମିଳେ ପ୍ରିୟତମାୟ ସ୍ୱାହା ଈଶ୍ୱର ବି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଆହାର। ଜୀବନର କି ନିରାଟ ସତ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତୁ। ମତେ ତ କେଦାର ଭାଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ସାରିବାକୁ। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ମଣିଷ ମଣିଷ ସଂକଳନରେ ଅଛି, ସେ ଧାଡି
ମଣିଷ ହେବାର ତପ ସରିଯାଏ ନାହିଁ ଏଯାଏ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଏ ଶେଷରେ କେବଳ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। 2004 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ଭାରତୀ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ରଥ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସଂକଳନରେ ଅଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଶେଷ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ସେଇ ବକ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟର ଶେଷାଂଶ ମାତ୍ର, ୟାକୁ ପଢି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିବି। ଏତେ ବର୍ଷର କବିକର୍ମ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କଣ ଛୁଇଁ ପାରିଛି କବିତାର ସକଳ ସମ୍ଭାବନାକୁ? କେହି କଣ ଛୁଇଁ ପାରିଛି? ରାମାୟଣର ସେଇ ଆଖ୍ୟାନ ମନେ ପଡୁଛି। ନାରଦ ଋଷି ବୀଣା ବଜାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦିନେ ସେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କହି ବୁଲିଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ପାଇଗଲି ସଙ୍ଗୀତରେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇଆ କହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ସାଧୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ହେଲେ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଦେବଲୋକ ଆଡେ। ଦେବଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗୀତାଳୟକୁ। ପ୍ରଶସ୍ତ ରିୟାଜ ବଖରାରେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାର ହାତ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼, କାହାର ନାକ ଫାଟି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କାହାର ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ। ପରିଚୟ ପଚାରି ଜାଣି ହେଲା ସେମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ରାଗ ରାଗିଣୀ। ଏ ଦଶା କେମିତି ହେଲା ତମର? ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରତି ରାଗ ପ୍ରତି ରାଗିଣୀ କହିଲେ, ନାରଦ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ ଅଛି, ଗାୟନ ବାଦନରେ ତାର କ୍ରମାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛୁ। ବିନା ବିଭୁ କୃପାରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ହୁଏତ ଫେରି ପାଇବୁ ନାହିଁ। ନାରଦ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ, କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କୌଣସି ସର୍ଜନ ସାଧନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ମିଳେ ନା। କୌଣସି ସର୍ଜନ ସାଧନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କେବେ ମିଳେ ନା। ସଙ୍ଗୀତରେ ନୁହେଁ କି କବିତାରେ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ବିଭୁ ତ୍ରିଭୁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବଖାଣର କ୍ଷୟ ଧରି ସିନା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିନି, କୌଣସି ସନ୍ଥକୁ ଗୁରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମଣିନି। ମୁଁ ଆସ୍ତିକ ନୁହେଁ, ହୁଏତ ନାସ୍ତିକ ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଏତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଛି। ସର୍ଜନରେ ଲୟ ଅଛି, ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଦ୍ରୋହରେ ପ୍ରବଣତା ଅଛି। ମଣିଷକୁ ଜାଣିଛି, ସାରା ମଣିଷ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ପ୍ରେମ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ବହୁ ଦିନରୁ। ମୋର କାବ୍ୟଲୋକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଚୌକିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ବସି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ମୋତେ ଶୁଣିଲେ। ସମୟ ତ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯୋଉ 4 ପୃଷ୍ଠାର କିଛି ପଦ ଆଣିଥିଲି କେଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାକୁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସବୁବେଳେ କରିଦେଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କବି କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆମର କେବଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନୁହଁ, ପୂର୍ବସୂରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ କାବ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଆମେ କେତେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତା ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କବିତା ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆମ ସମୟର ଲେଖକ ନାଟ୍ୟକର୍ମୀ ଦେବଦତ୍ତ ବସୁ। କବିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। କାମକଳର ମାତ୍ରାରେ ହସ୍ତିନା ପରି କଲମ ମୁନରେ ତତେ ତାଳିଟେ ଧରିଥିଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ପୁରସ୍ତମର ସମୁଦ୍ର
एमती तो मु खातिर करे ना तोर राजधानी थाती तोर दफ्तर कोठाबाड़ी तोर देन घेन राजनीति भुवनेश्वर मु खातिर करे ना तोर मधु पिंगल मान चक्रवर्ती मानू शिरपा मुदी मकर कुंडल पाई कंदल करुथिबा साहित्यर सिंहना सौदागर मानू भुवनेश्वर मु खातिर करे ना पहाड़ प्रमाण रथी भितरे ब्रह्मस्मि कहुथिबा मुसिक गुण कुनी साइबन मुसिक मुख कुनी साइबन पहिला गुड़ी मते मार धरी मु चित्कार करे जे ताटी कबाट पड़ी जाए भुवनेश्वर एणे मोर कान धरु बंधुक उंचाई ट्रिगर को हाथ दिए तो और क्षण रे तोर नीरव चाहनी ओहराई ने मते तोरी आगुला धरे सही ने मु राजद्वार रे अप्रहित लांछना साहित्य रे ओ जीवन रे उदार होई सही मोर प्रिय कल्याण मानकर दोरेहा ओ उदार मोर सकल ओझा ओ आयुष नहीं यशस्वी हो बोले आशीर्वाद करे सेवानंदको पिठी थापुराई दिए काव्य रविश मानकर भुवनेश्वर लहो लोहान होई तोर राजपथरे पड़ितेवा मोर खंड खंड हृदय को कविता कविता बोली निनाद करुथिबार देखे प्रह्लादर छिन्न विचिन्न प्रतिटी मांस खंड हरि हरि रडुथिबा परी सचिवालय हाथी गुंफा रानी गुंफारे मुनि रवींद्र मंडपर ताधीन धिना रुकोटरे मुहि मु तोते चिन्हि भास्करेश्वर मंदिर बेहारे संजोग अंगे निभाइबा बेले ठीक पाहंतारे पानी बिहार निकांचन रास्ता तार दुब उपरु शिशिर संचय मु तोते चिन्हि निरंतर तुल्य अवस्थाए गोपीनाथ महंती बुलाई रहुथिबा जड़े महान कला ऋषिर आश्र ख्याली प्रवचन बेले खास मोर प्रेमिक पाई फूल दुकान खोलिथिबा फूलरा प्रेमिका को मोर पाछोटी नहीं बड़ई मह मह फूल तोड़ा जाति देबा बेले तोर 3 नंबर यूनिट रो 5 कोठरिया नवम फ्लैट रे आविष्ट थाई कविताटिए लेखि सारी भाव राज्य यह राज्य को फेरी आसीबार मुहूर्त रे मु तते चिन्हि भुवनेश्वर चिन्हि भुवनेश्वर एक श्यामल देवता एबे कोरे किछि काल हेरा घुरी बुलुछि तोर पथरे अपथरे भूमि तले शून्य तार 32,000 आखिर तिर्यक्षा 16,000 नयन कुपरा खारे तुझे प्रतीक्षण स्पंदुछु एबे एक मृदु भूमिकंप तुझे प्रतीक्षण स्पंदुछु एबे एक मृदु भूमिकंप रे तापर तार सम्मोहन उच्चारण रे भुवनेश्वर ଏହା कोन सत जे एक अदृश्य कदम्ब गछ वृषाळ भावे पल्लविछि कोठी कोटी कोटी कादम्बरी मद ठुलो होछि तारी गर्भ केते दुख केते अन्याय केते हाहाकार भितरे मोठु तो अंगीकार करे दिलो जीवन को तार सुख को स्वाद को अद्भुत वीर विभत्स करुण रसर कवि को लेखाई परिलो मधुर रसर प्रेम कविता भुवनेश्वर जे देवार ओठ छुईछि मोर प्रिय शिर स्फुरित ओठरे तुई तो दुलुकिछु अपूर्व फूल करे ततेहि पाइछि मो सबुठु निकटरे भुवनेश्वरी बोली डाकी देइछि मु प्रेमिका कवि तते भी कविता और प्रेम मोर एकांग और एकात्म हो जाइछि तोरी तू केवल साक्षी रहु एठी तू जेति मोर प्रिय सकाळ प्रिय और पवित्र बाबर कुटुणी भी सहकारिणी भी भुवनेश्वर जेतेबेले मरिजिबी शस्त्र भार गुरुचंदन काठरे दाह हेबो किना केजानी मोर श्यामल पिंड मु किंतु मु जाने भुवनेश्वर आत्मा मोर विजय करिबो तोर राजरानी मंदिर
সেই ছোট বংশী বাদক মূর্তির পথর দেহ পথর বংশীরে এবং সেই ক্ষণে এক মধুময় স্বন উচ্চারিত করিদেব বসুধাময়ী বসুধার সকল কুটুম্ব জনଙ୍କୁ ভুবনেশ্বর ক্রম সঞ্চরিষ্ট হই ততেবি পরম সোহাগরে ধীরে ধীরে টানি নেব পুরস্তম আড়କୁ মহামিলনর বংশীশ্বরময় মহদুধি। ये जो भास्करेश्वर मंदिर और राजाराणी मंदिर बंशी बादक जिते थर राजाराणी मंदिर को जाई मत बारंबार निर्देश से बंशी बादक फोटोटी को लेके आसवा एवं बारंबार से बंशी बादक जमी राजेंद्र किशोर पंडा भितर समाहित होता। राजेंद्र किशोर पंडा सब दुईटी पक्षर लोक सदा बेले अपर पक्षर राजेंद्र किशोर पंडा कविता एवं राजेंद्र किशोर पंडा जीवन दशा अनेक समय अपर पक्ष होता शुभश्री शुभचिंता कविता अपर पक्ष अधोर ईश्वरଙ୍କ ଉପରେ ନାଉ ହୋଇ ଆଖିଠାର ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଅଧୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନାଉ ହୋଇ ଆଖିଠାର ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମୁଁ ନାଉ ହେଇନି। ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହେବା କଥା ତ ତୁମେ ସବୁ ଠିଆ ହୁଅ। ମୁଁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ କରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ହାତଟିଏ ବଢ଼ି ଆସିଲେ ନ ମିଳେଇବି କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମିଳିତ ଦରଖାସ୍ତରେ ମୋର ଦସ୍ତଖତ ନା ଧନ୍ୟବାଦ। ମଡ଼ାର ଟିପ ଚିହ୍ନ ମୋର ନୁହେଁ। ମୋର ହାତ ମିଳା କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ଶିଷ୍ଟାଚାର। ଚୌକିମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରି ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତ ଚୌକି ଶୂନ୍ୟ। ସଚିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇନି ରତିରସ। ସଚି ସବୁ ଜାଣେ, ଜାଣେ ସବୁ ତପସ୍ୟା ତୁମର। ସବୁ ଠିକ। ଏକ আপোষ ଭାବ, আপোষ ଭାବକୁ ମୋର ଘୃଣା। ବା আপোষ ଭାବକୁ ମୋର ଘୃଣା। ପାଦ ପାଖେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଣ୍ଡ ପାତିରେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଖୋଲି ପକ୍ଷପାତ ହେବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପକ୍ଷ କଥା ଉଠୁଛି ତ ମୋତେ ସାମିଲ କର। ପକ୍ଷ କଥା ଉଠୁଛି ତ ମୋତେ ସାମିଲ କର। ଶରଣ ପଶିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ତୁମର ଅପର ପକ୍ଷ ବି ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ତାର ବି ଅପର ପକ୍ଷରେ ଏକ ବଚନ। ଏହି ଲେଖକ ଇତିହାସକୁ ଚିହ୍ନେ, ଜାଣେ ଏହା ବି ଯେ ତାର ଭିନ୍ନ ମତରେ ଇତିହାସ ପୁନର୍ଲିଖନ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ରକ୍ତର ମହାସମୁଦ୍ରଇ ବଟପତ୍ର ଭାସିପାରେ ବୋଲି ବାପା କହିଥିଲେ। ପୁଅ, ଆଜିର ବାହାନା ଏଇ ଯେ ପାଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଦସ୍ତାନା ପିନ୍ଧାଯିବ। ଏଣେ ରାଜକବିଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ କଲାପ୍ସିବଲ ଫାଟକ ଡେଇଁ ଆସିପାରେ ଦ୍ରୋହମନ୍ତ୍ର, ଆସିପାରେ ନା ଦ୍ରୋହମନ୍ତ୍ର ସସେମିରା। କଣ୍ଠନଳୀରେ କୁଳି କାହିଁ ଗୁଳି, ଖାଲି ଜିଭର ଟ୍ରିଗାର ସଡର ସଟ୍ ସଡର ସଟ୍ ସଡର ସଟ୍। ଗୋଳା ବାରୁଦର ବାଦମୀ ମଗଜରେ ଗନ୍ତାଘରେ ଗୋଲପ ବନ୍ଦ। ହେ
ଚୁମ୍ବନରେ କି ଦରଟିରେ, ଚୁମ୍ବନରେ, ଗୁଞ୍ଜନରେ, କାକଳିରେ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲବନରେ, ସ୍ପର୍ଶରେ, ଉଚ୍ଚାଟନରେ ଧୀର ହେଇ ଡାକେ ମୁଁ ତମକୁ ଆବାହନ କରେ। ଏହି ତ ଆସୁଛି ଧୀର କାଳିସିରେ, ଆସ ଛାଇଯିବ ଆଜି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଠଗର ଭିତରେ ମହାସିଙ୍ଗାର ତମେ, ଆନନ୍ଦ ତମେ, ମଧୁଚ୍ଛଳ ଆଜି ତମେ ତମର ଭୁବନ ମହାଦେଶ। ନିଦ ମାଟି ଛାଟି ଦେଇଛି ଦିଅ ଆଉ ମଣିଷ, ବିହଙ୍ଗ ବନସ୍ପତି, ଚିତ୍ରପଟ ଦର୍ପଣ ସକଳେ ଘୁମେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଆସୁ ଏଣିକି ଭୋର ହବ ଭୋର, ସମାହିତ ଥାଉ ନିରବତା, ଚହଲାଇ ଦିଅ ନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କି ଦରଟିରେ, ଚୁମ୍ବନରେ, ଗୁଞ୍ଜନରେ, କାକଳିରେ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପଲ୍ଲବନରେ, ସ୍ପର୍ଶରେ, ଉଚ୍ଚାଟନରେ ଧୀର ହୋଇ ଡାକେ ତୁମକୁ ଆବାହନ କରେ। ଏଇ ତ ଆସୁଛ ଧୀର କାଳିସିରେ, ଆସ ଛାଇଯିବ ଆଜି ତୁମେ ସୁନ୍ଦର। ଗଗନ ଭିତରେ ମହାସିଙ୍ଗାର ତୁମର, ଆନନ୍ଦ ତୁମେ, ମରୁଚ୍ଛଳ ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ଭୁବନ ମୋହନ ବେଶ। ତିରୋଧାନର ଆବିର୍ଭାବର ପରିସନ୍ଧିରେ ଗଗନ ଭିତରେ ମହାମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମର ସୁନ୍ଦର। ଜଣେ କିଏ ସୁମରୁଚି ରୋମାଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ଏଇ ଯେ ଧାରି ହବାର, ଡାକି ହବାର ବେଳ, ଆବାହୁତ ହେବାର ଲଗ୍ନ ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତୁମର ଫେରି ପାଇବା ଆଗରୁ, ଦର୍ପଣ ଫାଟିଯିବା ଆଗରୁ, ଜଣେ ତାର ଅଙ୍ଗନରେ, ସୀମାନ୍ତରେ, କାଳ୍ପନିକ ବିଭାଜନ ରେଖାରେ ମୁଁ ଚଳିଯିବା ଆଗରୁ, ଭୋର ହେବା ଆଗରୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ବେଳେ, ଆସ ସୁନ୍ଦର ଭୋର ହେଇଯିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଧରୁଳିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୋଉଠି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିବି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରତା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଖିଳ ଭୂମିଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତାର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଭୂତ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଭାଷଣ ମତେ ଜଣଙ୍କର ବେଶୀ ଛୁଇଁଲା, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରୋଜ ଏବଂ ମତେ ଲାଗିଲା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ମୋ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କବିତା ମନସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ଶୁଣିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ, ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଖିଳ ମୋହନଙ୍କର ଏ ଲେଖା ଯାହାର ଏତେ ଉଚ୍ଚତା, ତାର ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ। ଭଗବାନ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟ ଆଜି କାଳରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ନମ୍ବର ଅଖିଳ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ତଳେ ଯୋଉ ଫଳାଟା ଦିଆଯାଏ ତଳେ ଫଳା ଦେଇକି ଆମେ ଲେଖୁ ଅଖିଳ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଖିଳ ଯୋଉ ତଳେ ତାଙ୍କ ଫଳା ଦିଆଗଲାଣି ସେଟା ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପରେ
ସମାନ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ